हाय पिला माने पूर्व क्लास रे आमे 3.3 जाइन करथिले। आज आमे 3.4 दशमिक संख्यार स्थानीय मान विषय आलोचना करिबा। ताल देरी करिबानी, चलंतु आरंभ करिबा। एइठ देखो, एइठ 10,000 अछि। 10,000 रु 10 हरले 1000, 1000 रु 10 हरले 100, 100 रु 10 हरले 10, 10 रु 10 हरले 1, 1 रु 10 हरले 1 बाय 10, 1 बाय 10 रु 10 हरले 1 बाय 100। एठी म आउ गोटे ऐड कर दउची कि एठी आउ गोटे में 10 हरिबा। एटा हमर हे जइबो केते ना 1 बाय 1000 बा आकु हमको 1 सहस्रांश बा 1 बाय 1000 रे एठी एबे कोन यदि तुम 10 गुणिबी ताल मोर एठी 1 बाय 100 हबो। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करबा, आराम से करि हबो। ये कौन कहला केतोटी सहस्रांश हेले 1 हेबो। देखो एठी सहस्रांश माने एटा 1 अछि, एटा तो सहस्रांश रु 1 पई केतेटा 10 जाई। देखो ये गोटे एक शतांश हेला, आउ गोटे हेला दशांश, आउ गोटे हेला 1 माने 10 100 1000 तीनटा 10 गुणी की हेची। ताले हम एठी केते लिखिबा, केतोटी सहस्रांश हेले 1 हबो ना आंसर एठी हबो केते ना 1000 एठी। नेक्स्ट केतोटी सहस्रांश हेले 1 दशांश हेबो। देखिया एठी सहस्रांश एठी अछि, दशांश अछि एठी, ताले ये केते रहला गोटे हेले दीटा, ताले दीटा 100 माने केते हेला हमर एठी दीटा 100 माने हमर एठी हेला 10 दशा 100। 10 गुणन 10 दीटा 10 गुणी 10 दशा हेला कोन 100 टी सहस्रांश वाला केतोटी सहस्रांश हेले 1 शतांश हबो। देखो एठी सहस्रांश यदि अब 10 टा होउजे ताले 1 शतांश हम लिखिया भी एठी सया कोन ना 10 टी सहस्रांश हेले 1 शतांश हेबो। केतोटी दशांश हेले 10 हबो, से सेम जिंस दशांश अछि एठी नो कि दशांश अछि। दशांश को कोन कोइच करिया पई 10 करिया पई, दशांश को 10 हेले 1, 1 को आउ 10 टा हेले 10, ताले टोटली हमर हबो केते ना 10 गुणन 10 समान 100। एइटा को देखि कि आपण आराम से करि परिबा। केतोटी शतांश हेले 10 हबो, एठी देखो शतांश अछि 10 बाकू जिबा 10 10 शतांश रु गोटे 10 हेले 1 बाय 10, आउ गोटे 10 हेले हबो 1, आउ गोटे 10 हेले हबो 10 माने टोटल 3टा 10, 10 गुणन 10 गुणन 10 एठी करबा कोन 10 गुणन 10 गुणन 10, 10 10 110 केते हे गला 1000। ताले हम जानले कोन ना 1000 एठी शतांश हेले जाई कि 10 हेबो। नेक्स्ट तापर आगु को जो प्रश्न गुडा हेटा करबा। एठी देखो एठी देछि केते 2 1 3 दशांश 5 सहस्रांश। क्वेश्चन हैला आमे गोटे स्थानीय मान सारणी प्रस्तुत करबा, जोथरे कि प्रत्येक दशमिक रूप रे स्थानीय मान अनुसार लिखिबा और पढिबा। ताले एठी 1 देछि, 10 देछि, तापरे 100 देछि, तापरे पुणी 8 शतांश 5 शतांश दशांश माने सहस्रांश जाय एपट रहला, एपट हमर 100 जाय रहला। सेही हिसाब रे आमे गोटे सारणीटी प्रस्तुत करबा हैला कि। ताले मे एठी फास्ट कोन लिखिबा शतक, शतक पाखरे लिखिबा दशक, दशक पाखरे लिखिबा एकक, तापर एठी दशमिक बिंदु रहला, तापर लिखिबा एठी कोन दशांश, एठी लिखिबा एठी लिखिबा शतांश, एठी लिखिबा सहस्रांश। स्टार्ट करिबा 2 1 माने 1 सीधा रहइबो 2, दशमिक रहइला 3 दशांश माने दशांश सीधा रे 3, 5 सहस्रांश माने सहस्रांश सीधा रे 5, शतांश नाही माने जागा रे लिखिबा 0। एटा ए नंबर सरी गला। तापर एटा 1 10 5 दशांश, दशांश सीधा रे 1, शतांश सीधा रे 5, बाकी जगह रे 0 10.05 ये गला। नेक्स्ट 4 1 6 शतांश माने 1 घर रहइबो 4, शतांश घर रे 6, एठी किछ नाही माने एठी रहइबो 0। नेक्स्ट 1 सह सह घरे 1 रहि गला, 1 1 1 घरे 1 रहि गला, शतांश घरे भी 1 रहि गला, ताल मझी जगह रे 0 दे दबा, दशमिक 0 हे गला। ताले 8 बाय 100 माने 8 शतांश 11 दे दोची।
9/10 ମାନେ 9 ଦଶାଂଶ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଠି 0.9 ନହେଲେ ପଢିବା କଣ 0.98, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର। ନେକ୍ସଟ 5 ଶତାଂଶ, ମାନେ ଶତାଂଶ ଘରେ 5 କି ଦଶାଂଶ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0, ଏଠି ବି 0। ନେକ୍ସଟ ଏଠି 1 ଦଶାଂଶ, ମାନେ ଏଠି ରହିବ 0, ଦଶାଂଶ ସିଧାରେ 1। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି କଣ କହିଲା ନା 2/1/100, 4/1/10, 7/1/1000 ଲେଖିବା। 2/1/100 ମାନେ ଆମର ହେଲା 2 1 ଦଶମିକ 1/100, ଏଠି ରହିବ। 4/1/10 ଏଠି ରହିବ 4, 1/10 ମାନେ ଏଠି ରହିବ। ତାପରେ 7/7/1000 ଏଠି ରହିବ 7। ତାପରେ ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ, ସହସ୍ରାଂଶ। ସହସ୍ରାଂଶ ସିଧାରେ ରହିବ 7, ଦଶାଂଶ ଘରେ 0, ଶତାଂଶ ଘରେ 0। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଟା ହେଲା ଜିଜ୍ ହେଲା, ଏଟା ଏଜ୍ ର 3ଟା ପାର୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ 2ଟା, ଇଏ 3ଟା। ବୁଝିଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯୋଉଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ଏମିତି ପଢାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢେଇ ପାରିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ରୂପରେ ଲେଖିବା। ଦଶମିକ ରୂପରେ ମାନେ 234 ଶତାଂଶ, 105 ଦଶାଂଶ। 234 ଶତାଂଶ ମାନେ 234/100। ଆମେ ଲିଖିପାରିବା କଣ 2.34। ଏଟା ହେଲା ଏ ଗଲା। ତାପରେ ବି ଏଠି ଲେଖିବି 105 ଦଶାଂଶ ମାନେ 105/10। ଆକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା କଣ ନା 10.5। ବୁଝିଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଇଛି କଣ 12 ମିଲିମିଟର ସମାନ 1.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖି ଦଉଛି, ଯେମିତି କି ତମର ରହିଲା 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 10 ମିଲିମିଟର। ଏଇଥିରେ ମୁଁ କଣ ମିଳିବ ନା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 1/100 ମିଟର। ତାପରେ 1 ମିଲିମିଟର ସମାନ 1/10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଇଭଳିଆ 12 ମିଲିମିଟର 10 ହରି ଦେଇକି ମିଳିଲା 1.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠି 0.9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 10 ମିଲିମିଟର, ତାହେଲେ 0.9 ରେ ଆମେ 10 ଗୁଣିବା। 0.9 ମାନେ କେତେ 9/10। ଏଥିରେ ମୁଁ 10 ଗୁଣିଲେ 10 10 କଟିଯିବ, ହେଇଯିବ ମୋର କେତେ ନା 9 ମିଲିମିଟର। ଏଟା ଦେଲା 56 ମିଲିମିଟର 5.6 ସେମି। 134 ମିଲିମିଟର କେତେ ସେମି। ମିଲିମିଟର କୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିବା ପାଇଁ 10 ହରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 134 ରେ 10 ହରି ଆମେ ଲିଖିପାରିବା କଣ ନା 13.4। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଏଠି ଲେଖିବା କଣ 13.4। 70 ମିଲିମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର। 70 ମିଲିମିଟର କୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କୁ 10 ହରିବ। 70 ରେ 10 ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର 7 ହେଇଯିବ। 70 ମିଲିମିଟର ହେଇଯିବ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଠି ତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ମିଲିମିଟର କନଭର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କୁ ମିଲିମିଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା 10 ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ 203.6 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 2036/10। ମିଲିମିଟର କରିବା ପାଇଁ 10 ଗୁଣିଲି କଟିଗଲା, ହେଇଗଲା କେତେ 2036 ମିଲିମିଟର। ଲେଖିଦେବି ଏଇଠି କଣ 2036 ମିଲିମିଟର। ଆଶା କରୁଛି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ, ହେଲା କି? ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ସେଣ୍ଟିମିଟର କୁ ମିଟର କରିଛି। ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି 1 ମିଟର ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 1/100 ମିଟର। ଯଦି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1/100, ତାହେଲେ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 36/100। 36/100 ଯା 0.36 ମିଟର। ସେଇଭଳିଆ ଏଟା 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 0.5 ମିଟର। ସେଇଆ ତ ଏଟା ମିଟର, ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଇଁ 100 ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ 0.89 ଯାହା ମୁଁ ଆକୁ ଲିଖିପାରିବି 99/100। ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିବା ପାଇଁ 100 ଗୁଣିବା। 100 100 କଟିଗଲେ ରହିଲା ଆମର କେତେ 89। ଏଠି ଲେଖିବା ଆମର 89
ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟର କରିବା ପାଇଁ 100 ହରିବା ତାହେଲେ 4/100 ମାନେ କେତେ ହବ 0.04 ଏଠି ଲେଖିବା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 0.04 ମିଟର ସେଇଭଳିଆ 325 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 3.25 ମିଟର এইଭଳିଆ 2.07 ମିଟର ମାନେ 207 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ 100 ଗୁଣି ଦେଲେ 0.2 ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଯୋଉ ଅଛି ଏଟା ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ ରହିଯିବ କଣ ଏଠି 207 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା ନା ଏଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା ନା 1 ମିଟରରେ କେତେ ମିଲିମିଟର ଅଛି 1 ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପୁଣି 100 ପୁଣି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ମିଲିମିଟର ତା ମାନେ 100 ଗୁଣନ 10 ସମାନ କେତେ ହେଲା ଏଠି 1000 ମିଲିମିଟର ତାହେଲେ 1 ମିଟରରେ ରହିଲା 1000 ମିଲିମିଟର ତାହେଲେ 1 ମିଲିମିଟର ଯୋଉଟା 1/1000 ଲେଖିପାରିବା ନା ହଁ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି 1 ମିଟର ସମାନେ 1 ମିଟର ସମାନେ 1000 ମିଲିମିଟର ତାହେଲେ 1 ମିଲିମିଟର ମାନେ ଏଇ 1000 ଟା ଏପଟେ ହରି ହେଇଯିବ ମାନେ 1/1000 ମିଟର ବୁଝିଲା ନା ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଠି ସିଏ ଗ୍ରାମ କୁ କିଗ୍ରା କୁ ଗ୍ରାମ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଏଟା ଲିଖିପାରିବା କଣ ନା 1 କିଗ୍ରା ସମାନେ 1000 ଗ୍ରାମ ଆଉ 1 ଗ୍ରାମ ସମାନେ 1/1000 କିଗ୍ରା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇ 465 ଗ୍ରାମ ମାନେ 465/1000 କିଗ୍ରା ଆକୁ ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି 0.456 ଏହା ଲିଖିବି ଏଠି 0.456 ତାପରେ 704 ଗ୍ରାମ ମାନେ 0.704 68 ଗ୍ରାମ 68 ରେ ମୁଁ ହରିଦେବି କେତେ 1000 ମିଳିବ କେତେ ନା 0.068 ଲେଖିଥିବା ନା 0.068 କିଗ୍ରା କୁ ଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ 1000 ଗୁଣିବି ଥିବ ଅଛି କେତେ 0.56 କିଗ୍ରା ମାନେ 56/100 କିଗ୍ରା ଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି 1000 ଗୁଣିଲି 0.0 କଟିଗଲା 56 ଦଶା ହେଲା ମୋର 560 ଗ୍ରାମ 1560 ଗ୍ରାମ 1560 ଗ୍ରାମ କୁ କିଗ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 1000 ଏଠି ହରିଲି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା 156/100 ହେଇଗଲା କେତେ 1.56 କିଗ୍ରା ନେକ୍ସଟ 2.5 କିଗ୍ରା ମାନେ 25/10 କିଗ୍ରା କୁ ଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ 1000 ଗୁଣିବି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା 25 ରେ 100 ଗୁଣିଲେ ଆମର ହେଲା କେତେ ଏଠି 2500 ଗ୍ରାମ ବୁଝିଲା ନା ଆଶା କରୁଛି ଏଟା ବି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଠି ଦେଖ ଟଙ୍କା ପଇସା କନଭର୍ଟ କରିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବି କଣ ନା 1 ଟଙ୍କା ସମାନ 100 ପଇସା ଆକୁ ଓଲଟେଇକି ଲିଖିପାରିବି କଣ ନା 1 ପଇସା ସମାନ 1/100 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଛି 10 ପଇସା ଯଦି 1 ପଇସା 1/100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 10 ପଇସା ହବ 10/100 ମାନେ କେତେ ହେଲା ମୋର ମିଳିଗଲା ନା 1/10 ମାନେ 0.1 ଟଙ୍କା ଏଇଆ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ 0.1 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଏତିକି ଟଙ୍କାଟା କେତେ ପଇସା ଟଙ୍କାରୁ ପଇସା କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର 100 ଗୁଣିଆ ଦରକାର 1 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 0.005 ମାନେ 5/1000 ରେ ଗୁଣିଲେ 100 0.0 କଟିଗଲା 5/10 ପଇସା ମାନେ 0.5 ପଇସା 0.36 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 300 ମାନେ 36/100 ଆକୁ ପଇସା କରିବାକୁ ହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ପଇସା ହିସାବରେ 100 ଗୁଣିଲି 0.0 କଟିଗଲା ଏଠି ରହିଲା କେତେ 36 ପଇସା ସେଇଭଳିଆ 0.50 ଟଙ୍କା ମାନେ 50/100 ପଇସା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ 100 ଗୁଣିବି 100 କ୍ୟାନସେଲ ରହିଲା 50 ପଇସା 50 ପଇସା ନେକ୍ସଟ 99 ପଇସା 100 ହରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 0.99 ଟଙ୍କା ଆମର ତଳେ 100 ହରାଉଛି ମାନେ ଯେହେତୁ 1 ତଳେ 1 ପାଖରେ 2 ଶୂନ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି 10 ପରେ 2 ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 250 ପଇସା 250 ରେ 100 ହରିଲି 0 କଟିଗଲା ରହିଲା 25/10 ତମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ
2.5 ଏଠି ଲେଖିପାରିବି 2.5 ଟଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ 3.3 ଯାଏଁ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ଆଜି ଆମେ 3.4 ତାପରେ 3.5 କଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ 3.6 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବୁଝିଲା ନା? ଧନ୍ୟବାଦ।